ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਗਲਰ ਸਣੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ। 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਪਿਸਤੌਲ, 32 ਬੋਰ ਤੇ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ, 7,88,000 ਡਰਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਬੂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੈਪਨਸ, ਛੋਟੇ ਵੈਪਨ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ ਡਰਗ ਮਨੀ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਡਰਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੇਮਸ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਧੂਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਤੇ ਵੈਪਨਸ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਾਵੇਦ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਮਸੀਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਜੀਠਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7,88,000 रुपये ड्रग मनी भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे 13 चिट्टे रंग दी जिसका नंबर PB02CQ2272 है। 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं तोलन वास्ते रखे गए। इस तो इलावा इन्हां ते जिहड़े पिछले मुकदमे हैं 4 जाणियां ते जो इन्हां दी क्रिमिनल हिस्टरी, क्रिमिनल पास्ट भी है। हरभेज सिंह एलियस जवेद के उपर 4 मुकदमे हैं, जिन्हां च 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी है।
जुगल किशोर जो कि मजीठा एरिया का रहने वाला है, ये उपर भी पहला एनडी ते आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है। विशाल के उपर भी NDPS का मुकदमा सामने आया है। ये जो खेप है, ये जो कंसाइनमेंट है, इन्हां वल्लों तरनतारन एरिया तो लियाउण दी जो इन्हां दी प्रीलिमिनरी इंटैरोगेशन तो पता लग्या, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट दे विचों किसी एरिया चों पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा है कि इन्हां ने इहदा डिस्पोजल अमृतसर शहर पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा है कि इन्हां ने इहदा डिस्पोजल अमृतसर शहर दे विच कई पैडलर्स कोले करना सी। इस विच जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन भी हुई है, 20 लाख तो उपर की जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन इहदे सामने आई है, उहदे एविडेंस भी है। इन्हां दे मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए है, जिन्हां विच काफ़ी कुछ एविडेंस इन्हां दे खिलाफ जांदा है। जिन्ना कुछ इन्हां ने दस्सिया है उस तो ये साबित होंदा है कि एक वड्डा नैटवर्क चला रहे है, जिहदे थ्रू अमृतसर शहर तो लैके अमृतसर रूरल एरिया ते होर माझे दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया, जिहदे थ्रू ये पैडलर्स नूं सप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों खास तौर पे हुण तक जो सामने आया, तरनतारन एरिया तो इन्हां नूं सप्लाई हुंदी है। ये जिहड़ी ब्रेक या तुसीं कहो कि सप्लाई चेन जिहड़ी टुटी है, इस नाल मैं समझदा कि काफ़ी हद तक जिहड़ी ड्रग पैडलिंग दा जो लक है वो टुटदा है। CIA दे स्टाफ ने DCP डी साहब, ADCP डी साहब, DSP ACP डी साहब ते इंचार्ज CIA इन्हां वल्लों ये जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तो इन्हां टीमां वल्लों जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी शलाघायोग है। ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक तो आई हुई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो मैनू इस गल की खुशी है कि पब्लिक ने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन साडे जो नंबर असी लॉन्च किए है उन्हां ते देनी शुरू की है। उहदे तो आई हुई, उहदे तो उपजी हुई ये इनपुट है। मैं पहला भी कहा सी कि किसी नूं पता लगती है जिस विच कि ड्रग पैडलिंग दा समगलिंग दा काम हुंदा है, तो वो साडे ध्यान दे विच जरूर लेके आया जाए। ये अद्धी रात नूं सानू ये इनपुट आई सी, उहदे ते वर्कआउट कीता सी, जिस दे थ्रू ये सारी रिकवरी ते अरैस्ट हुई हैं। देखो ये वल्ले एरिए दे विच एक फ्लैट लैके रहिंदे सी। जदों इनपुट आई है तो उदों असीं उत्थे रेड की है। सानू ये नहीं सी पता कि इनपुट किस तरह की हैगी है, किवें है, पर असीं चांस नहीं लिया। असीं एक वधिया कारगुजारी लई एक चंगी टीम बना के रेड कंडक्ट की, जिस विच कि इन्हां ने अपने फोन वगैरह तोड़न की भी कोशिश की। फोन इन्हां वालों तोड़े भी गए। कुछ जिहड़ी रिकवरी होर होनी सी, इन्हां ने वो नारकोटिक्स, वो हैरोइन इन्हां ने डिस्पोज भी की, रोड़ी सिट दी उपरों फ्लैट तो। इस तरह दी चीज़ां भी इन्हां ने करन दी कोशिश की, पर साडी टीम ने बहुत चंगा काम किया। 5 जाणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अरैसट किया। सर कोई जेल 'ਚ भी नैटवर्क जुड़िया जी इन्हां दे? बिल्कुल, मैं जिवें सब तो पहला वो जेल के नैटवर्क वाली जिहड़ी गल हैगी है वो क्योंकि साडे ध्यान दे विच आई। ये इंटैरोगेशन दे विच ये पता लग्या कि नरिंदर निंदी ते रजिंदर गंजा
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਰਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਹੈ। ਸਰ, ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਏ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।